BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ کیا سسک سسک کر مرتے شامی جنگ کی آگ سے نکل سکیں گے؟ صوبہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کل ہو رہے ہیں، لیکن محدود اختیارات والے بلدیاتی ادارے کیا عوام کے مسائل حل کر سکیں گے؟ لوکل گورنمنٹ کا جو فنکشن ہے وہ نہیں ہوگا۔ آپ سارے معاملات کو پروونشل گورنمنٹ سے بیٹھ کے چلائیں گے، ان کو پپٹ اداروں کے طور پر آپ آپریٹ کریں گے۔ اور گوگل فضا میں ایسے غبارے چھوڑے گا جو لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی دیں گے۔ شام کے مسئلے کے حل کے لیے صدر بشار الاسد کے حامی اور مخالف ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ویانا میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران اور روس صدر اسد کو اقتدار میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مخالف بلاک میں ترکی، سعودی عرب اور امریکہ شامل ہیں، جو کہ صدر اسد کو ہر صورت اقتدار سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان مذاکرات کے شروع ہوتے ہی دمشق کے قریب صدر اسد کی فوجوں کی بمباری سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عادل شاہزیب۔ کہا جا رہا ہے کہ شام کا مستقبل ان مذاکرات سے جڑا ہوا ہے۔ صدر اسد کے حامی اور مخالفین پہلی بار آمنے سامنے بیٹھ کر نہ صرف شام بلکہ صدر اسد کے مستقبل کے بارے میں بھی کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنی زیادہ دیر تک یہ ممالک اپنے ہی موقف کو صحیح سمجھتے رہیں گے، اتنا ہی شامی عوام اور دنیا کے لیے مصیبتیں بڑھتی جائیں گی۔ گزشتہ ایک ماہ سے روس صدر اسد کے مخالفین کے خلاف فضائی کارروائیاں کر رہا ہے، جبکہ ایران گراؤنڈ پر بشار الاسد کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اجلاس سے قبل ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی۔ اس اجلاس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ صدر اسد کے یہ دونوں دوست ممالک اپنے موقف میں کتنی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترکی، سعودی عرب، امریکہ اور ان کے دیگر اتحادی ممالک کا یہ موقف ہے کہ چلے کچھ عرصے بعد ہی صحیح، لیکن صدر اسد کو اقتدار سے الگ ہونا ہی پڑے گا۔ اس عمل کے شروع میں ہی یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ بشار الاسد کو ایک مقررہ تاریخ پر جانا ہی ہوگا۔ اس تاریخ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ صدر اسد کے حامی اور مخالفین دونوں کے سخت موقف پر قائم رہنے کے باعث اس اجلاس سے کم ہی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں، لیکن اس کے انعقاد کو بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ان تمام ممالک کا اکٹھے بیٹھنے پر تیار ہونا ہی بڑی بات ہے۔ ایک ہفتے پہلے تک تو ایسا سوچنا بھی مشکل تھا۔ شام میں گزشتہ برس سے جاری لڑائی 2.5 لاکھ جانیں لے چکی ہے، جبکہ ملک کی تقریباً آدھی آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ شامی پناہ گزینوں کا مسئلہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ شاید اس کے حل میں کئی برس لگیں، لیکن کیا عالمی طاقتوں کا یہ اجلاس شامی پناہ گزینوں کے دکھوں کا مداوع کر پائے گا؟ عادل شاہزیب، BBC نیوز۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران بخاری، شام کے بحران کے حل کے لیے یہ مذاکرات کتنے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اور شامی عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں شفیع صاحب کہ یہ مذاکرات جو ہیں بس شروعات ہیں اس سلسلے کی کہ جو بہت طویل ہوگا اور پیچیدہ ہوگا اور کوئی لینئر نہیں ہوگا، یعنی کہ سیدھی سڑک نہیں ہے مذاکرات سے مسائل کے حل تک کی۔ اچھا کامران صاحب، ایران پہلی مرتبہ اس قسم کی بات چیت میں شامل ہو رہا ہے، کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پبلکلی اور جسے کہتے ہیں آفیشلی ڈکلیئرڈ طریقے سے یہ پہلی بار ہے، لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایسے مرحلے پہ بات چیت آتی ہے تو جو پس پشت جو بیک چینلز ہوتے ہیں ان میں اچھی خاصی پیش رفت ہو چکی ہوتی ہے۔ گویا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات چیت جو ہے بڑے عرصے سے چل رہی ہے، منظر عام پہ اب آئی ہے۔ اچھا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کامران بخاری کہ سعودی عرب اور ایران دونوں کے دونوں اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو جب تک ان کے مسائل ختم نہیں ہو جاتے، مفاہمت نہیں ہو جاتی، تو کیا شام کا مسئلہ حل ہو سکے گا؟ جی، یاد رہے کہ لبنان میں بھی ایسا ہی تھا، اپنا 1990 تک، 75 سے لے کے 1990 تک، جب تک طائف اکارڈ نہیں ہوا تھا تو خانہ جنگی رہی تھی لبنان کے اندر۔
तो कुछ ऐसा ही जो है नजर आ रहा है सीरिया को लेकर, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि सीरिया जो है लबनान से एक्सपोनेंशियली जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा है और उसमें और बड़े मसाइल होंगे। ये जैसे मैंने कहा, ये इस सिलसिले का, इस प्रोसेस का हम बस यानी एक इब्तदाई जिसे कहते हैं मरलों में हैं हम, और बड़ा लंबा सफर करना है। तो ऐसे कौन से निकात हैं जिन पर इत्तेफाक राय हो सकता है कामरान बुखारी? देखें, एक तो ये है कि ईरान, ये चीज समझने की जरूरत है कि ईरान जो है वो समझता है और वो जानता है और बखूबी वाकिफ है कि बशार अल असद की जात यानी बहैसियत सदर जो है उनको सैल्वेज करना बहुत मुश्किल है, वो अनसैल्वेजेबल है और तकरीबन ये है कि नामुमकिन है। तो वो इस बात पे आमादा हैं कि सदर असद को ईज आउट किया जाए। अब मसला ये है कि कैसे ईज आउट किया जाए, और अगर ईज आउट किया भी जाता है तो ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जो मौजूदा हुकूमत का ढांचा है, जो रेजीम है, वो जो है अपने मुंह पर ना जो है ना कोलैप्स कर जाए, और ये उसका मफाद है। गोया कहने का मकसद ये है कि सदर असद से उनके मफादात नहीं जुड़े हुए, बल्कि जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ की रियासत है, उससे जुड़े हुए हैं। कामरान बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दीगर मौज़ूआत पर एक नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियाती तब्दीलियों को महदूद करने के लिए अब तक की सबसे जामे रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रिपोर्ट की तजावीज़ की पूरी तरह नाफिज होने के बावजूद आलमी दर्जा हरारत ख़तरनाक हद से ज़्यादा बढ़ सकता है। तुर्की से यूनान जाते हुए 20 से ज्यादा तारिकीन वतन बहिरा एजियन में डूबकर हलाक हुए हैं। हलाक शुदगान में आधी से ज्यादा तादाद बच्चों की है। यूनानी वजीर आज़म एलेक्स सिप्रास ने कहा है कि इस तरह के सानेहात यूरोप के लिए बाइस शर्म है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तारीखी एक रोजा T20 सीरीज जीतने के बाद अफगान टीम आज वतन वापस पहुंची, जहां उसका वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। अफगानिस्तान की टीम पहली एसोसिएट टीम है जिसने एक रोजा और T20 के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में किसी टेस्ट मैच खेलने वाली टीम को शिकस्त दी है। इतवार को तुर्की में एक बार फिर इंतखाबात हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जून के इंतखाबात में 13 साल से यक्का व तन्हा बरसर इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट या AK पार्टी अपनी पार्लिमानी अक्सरियत खो बैठी थी। यही नहीं बल्कि मखलूत हुकूमत बनाने के लिए भी AK पार्टी पार्लियामान में मौजूद बाकी तीनों जमातों में से किसी की हिमायत हासिल न कर सकी। अंकारा से काशिफ कमर। इतवार के इलेक्शन में वोट तो पड़ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इशारे यही हैं कि नताइज शायद जून से ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो और नई पार्लियामान में भी 4 ही ऐसी जमातें हों जिनकी आपस में ज़रा भी ना बनती हो। सुनिए तो अंकारा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के तलबा की सोच क्या है। मेरे ख्याल में AK पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना पाएगी, और अगर बना भी ली तो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रहेगी। मुल्क को इक़्तिसादी मुश्किलात से बचाने के लिए CHP और AK पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, वरना अप्रैल में नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। वोटर अपनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ वोट डालेंगे, और मेरे ख्याल में अकेले AK पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी। मुझे तो जून जैसे नताइज की ही तवक्को है। 13 बरस अकेले हुकूमत करने के बाद जून में जस्टिस एंड डेवलपमेंट या AK पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सिर्फ रिपब्लिकन जमात CHP से मुज़ाकरात किए, क्योंकि कुर्द नवाज जमात HDP और तुर्क कौम परस्त MHP ने मखलूत हुकूमत बनाने से साफ इनकार कर दिया था। अगर नताइज पिछले इलेक्शन जैसे ही रहे तो क्या तीसरी मरतबा इंतखाबात कराए जाएंगे? This is no joke anymore. ये कोई मजाक नहीं है। मेरे ख्याल में AK पार्टी एक और इलेक्शन की बातें इसलिए कर रही है ताकि लोगों पर अपने हक में वोट देने के लिए दबाव डाला जा सके। बज़ाहिर AK पार्टी इस बार सादा अक्सरियत के लिए ज्यादा पुरएतमाद है, लेकिन उसके रहनुमा मखलूत हुकूमत का इम्कान भी रद्द नहीं कर रहे। अगर किसी जमात को अक्सरियत न मिली तो मखलूत हुकूमत बनेगी, क्योंकि ऐसा रिजल्ट मखलूत हुकूमत के लिए तुर्क अवाम की ख्वाहिश का अक्कास होगा, और हम इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। दोबारा इलेक्शन से तुर्की एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जहां एक अशरे से ज़्यादा के सियासी इस्तेहकाम के बाद गैर यकीनी और तलातुम के ज़्यादा आसार हैं, और तुर्कों को फिक्र भी इसी की है।
6 महीने पहले जब मैं इंतखाबात कवर करने आया था तो यहाँ पर सियासी बहस का सारा मौजू सदर एर्दोआन की शख्सियत और उनका सियासी मुस्तकबिल था। आज लगता यह है कि ये इंतखाबात तुर्की के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम बन गए हैं। काशिफ कमर, BBC न्यूज़, अन्कारा। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पंजाब और सिंध में बेख्तियार बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबात कल हो रहे हैं। और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिए, दूर दराज के इलाकों को इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का अनोखा तरीका। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। सूबा पंजाब में मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार और उनके हिमायतियों का जोश खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता है। अरसा 8 साल बाद मुनक्किद कराए जाने वाले इंतखाबात से तवक्को यह है कि हुकूमत और अवाम के माबैन पाया जाने वाला खला पुर कर सकेंगे। लेकिन नाक़िदीन के बकौल सूबाई हुकूमत ने कानून साजी के ज़रिए आने वाली लोकल गवर्नमेंट के पर पहले ही कतर दिए हैं। ऐसी सूरत हाल में अवाम की तवक्कात हैं क्या और क्या वो पूरी हो सकेंगी? जवाब की जस्तजू के साथ लाहौर से सबा एतजाज़। गरम चाय के साथ गर्मा गर्म सियासी बहस। शादरे का ये ढाबा यहाँ के पुरजोश सियासी माहौल की अक्कासी कर रहा है। बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग नज़दीक है और मुकामी लोगों की उम्मीद अरूज पर। एक उम्मीद उभर रही है कि अगर हम अपने ही इलाके के लोगों को इलेक्ट करवाएंगे तो मुमकिन है कि जो मसाइल हमारे छोटे छोटे हैं, पानी के हैं, सीवरेज के हैं, स्ट्रीट लाइट के हैं, गली मोहल्ले के, इसके अलावा जो मामलात हैं वो शायद ये लोग हल कर देंगे। मियां शकील ने भी परचून की दुकान से सियासत में कदम रखने का फैसला कर लिया है। हर माह हज़ारों रुपए का बिजली का बिल चुकाते हैं, लेकिन घर पर मीटर ही नहीं। घर और मोहल्ले में पसमानदगी बढ़ रही है, पुरसाने हाल कोई नहीं। मियां साहब अपनी मदद आपकी गर्ज से इलेक्शन में बराए आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इस इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि हम इधर मोहल्ले के हैं, 25-30 साल से इधर रह रहे हैं, हम शॉप भी चला रहे हैं और सारे इलाके को, मोहल्ले को जानते हैं। इलाके की सड़कें टूटी हैं, बुनियादी सहूलियात की वाज़ेह कमी है और लोगों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह अख्तियारात की निचली सतह पर अदम मुंतकिली है। सिर्फ इंतखाबी मुहिम के दौरान ही कई सालों में एक बार यहाँ किसी किस्म का तरक्याती काम देखने को मिलता है, जैसे कि कूड़ा उठाने वाला ये ट्रक जो सिर्फ कैंपेन के दिनों में ही मोहल्ले वालों को नसीब हुआ है। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम रवायती जोश खरोश से चलाई जा रही है और इसमें इतनी तादाद की शमूलियत से जाहिर होता है कि लोग मरकज़ी हुकूमत की लातालुकी से तंग हैं। मुकामी नुमाइंदों तक कम अज़ कम इनके मसाइल की रसाई तो हो सकेगी, लेकिन क्या ये तासुर दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक पंजाब असम्बली की कानून साजी से मुकामी हुकूमतों का दायरा अख्तियार बहुत महदूद हो चुका है और अक़लियतों की नुमाइंदगी बहुत ही कम। माहिरीन के मुताबिक ये हुकूमत की जानिब से मरकज़ पसंदी के रुझानात को वाज़े करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पावर्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट को नहीं देनी और सारी की सारी पावर्स जो हैं वो आप पंजाब गवर्नमेंट को रखेगी या आप वहाँ पर अथॉरिटीज़ बना देंगे। पंजाब में इस वक्त 18 के करीब अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं। लोकल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो नहीं होगा। आप सारे मामलात को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बैठ के चलाएंगे, इनको पपेट इदारों के तौर पर आप ऑपरेट करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात का मैदान तो सज गया है, लेकिन गेम की बागदौड़ पुराने खिलाड़ियों के पास है। अहम सवाल ये है कि क्या वाकई मुकामी सतह पर कोई मुस्बत तब्दीली आएगी या मरकज़ में इक़्तिदार को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ये महज सियासी पेवंदकारी की जा रही है। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, लाहौर। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब साइंसी मालूमात वाली बूझ हो तो जाने, दूर दराज के इलाकों को फ़ज़ा से इंटरनेट सर्विस
کیسے فراہم ہو سکتی ہے؟ کس گلوکارہ نے اپنے ایک گانے سے کئی ایک ڈیجیٹل ریکارڈ توڑ ڈالے؟ اور کہاں ہے وہ ہوٹل جس کا ریسیپشنسٹ انسان نہیں بلکہ ڈائناسور ہے، وہ انگریزی بھی بولتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہفتہ وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک تندیل شام کے ساتھ۔ گوگل نے انٹرنیٹ کی ترسیل کرنے والے ایسے غبارے فضا میں چھوڑنے کے اپنے بڑے منصوبے کی تفصیل ظاہر کی ہے جو ان کے نیچے بسنے والی آبادیوں کو انٹرنیٹ پہنچانے کا کام سر انجام دیں گے۔ منصوبہ یہ ہے کہ غباروں کو 20 کلومیٹر اونچائی تک آسمان میں چھوڑا جائے گا جہاں سے وہ انٹرنیٹ کنیکشن زمین پر موجود اینٹینا کو بیم کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے دنیا کے ان دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچایا جا سکے گا جہاں فائبر آپٹک کیبلز نصب کرنا یا موبائل فون کے ٹاور لگانا مشکل ہیں۔ شمالی انگلینڈ میں ایک فائر اینڈ ریسکیو سروس ملک کی وہ پہلی سروس بن گئی ہے جسے دن کے 24 گھنٹے ہر دن اپنے کام کے لیے ایک ڈرون تک رسائی ہوگی۔ مینچسٹر میں 6 افراد کو ڈرون طیارہ اڑانے اور کنٹرول کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ ڈرون کے ذریعے فضا سے نگرانی کرنے اور زمین پر عملے کے کام کو مربوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈرون 122 میٹر کی اونچائی تک سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں انفراریڈ کیمرہ بھی نصب ہے جو رات کے وقت آگ بجھانے کی کارروائی میں عملے کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے ہوٹل میں رہنا پسند کرنا چاہیں گے جو ذرا ہٹ کے ہو؟ بی بی سی کلک نے اس ہفتے بالکل ایسا ہی کچھ کیا جب وہ جاپان کے ہینا یا عجیب ہوٹل میں گئے جو اس سال کے شروع میں کھلا تھا، اور یہاں پر کام کرنے والے سارے روبوٹس ہیں۔ ہوٹل میں جاپانی بولنے والے آٹومیٹڈ ریسیپشنسٹ ہیں اور انگریزی بولنے والے ڈائناسور بھی۔ چیک ان پر فیشل ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد ایک روبوٹ کولی آپ کا سامان آپ کے کمرے تک لے جاتا ہے۔ اور انٹرنیشنل سپر اسٹار گلوکارہ اڈیل کے ترین ہفتہ ثابت ہوا ہے۔ 3 سال کے وقفے کے بعد وہ اب دوبارہ سب کی توجہ کا مرکز ہیں۔ انہوں نے اپنے نئے سنگل ہیلو کے جاری ہونے کے بعد کئی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہیلو کو محض 48 گھنٹوں میں یوٹیوب پر 5 کروڑ مرتبہ دیکھا گیا ہے اور یوں وہ 2015 کا سب سے بڑا ڈیبیو سنگل اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈیبیو بن گیا ہے۔ نغمے کے جاری ہونے کے پہلے 24 گھنٹوں میں موسیقی کی شناخت کرنے والی ایپ شازام پر ہر سیکنڈ 2 لوگ اڈیل کے گانے کو ایکسس کر رہے تھے اور یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے۔ سوچتا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سہربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو تکلف نہ کیجیے، فیس بک ٹویٹر حاضر ہے۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔